Good morning, students. We welcoming to our college, MVM College of Commerce, Management and IT, Rajkot. BCom SEM 3 students, Corporate Accounting 1 subject and lecture number 7. Unit number 2, redemption of redeemable preference shares. We were start about the chapter 2, redemption of redeemable preference share, and we were calculated about the first 4 method related to journal entries and bonus shares. I think all the students have perfectly remember the 11 journal entries, and in the last 2 lectures we discuss about the method number 5. 2 questions we were calculate about the method number 5. One question is related to Saurashtra University examination 2009 question. Today we are study about the method number 5, question number 3. This question has taken from Saurashtra University SY BCom October 2010 paper. First of all, we are read the question. I also given the question in PDF format. So you write the question and then you easily compare your answer with the question. Question number 3, the question has 20 marks in the Saurashtra University examination. Heli Limited's balance sheet as on 31st March 2009 is as under. Liabilities, rupees, assets and rupees. In the liability side, fully paid up equity shares of 10 rupees each, 10 lakh. You just try, remember the question. Here the equity share 10 lakh rupees, 10 rupees each. 10% redeemable preference shares of 10 rupees each and 8 rupees paid up, 2 lakh. It means the preference shares is partly paid up. Here 8 rupees paid up, so we are finding the number of preference shares. 2 lakh divided by 8. 2 lakh divided by 8 means 25,000 shares. So 10%, 25,000 redeemable preference shares, 10 rupees each and 8 rupees paid up. Just remember this figure, the number of shares 25,000. Third point, fully paid up 12% redeemable preference shares of 10 rupees each, 2,50,000. Also same 25,000 shares, because 2,50,000 divided by 10 rupees, because here the preference shares are fully paid up. So 2,50,000 divided by 10, your answer is 25,000 shares. Then after general reserve 4 lakh, then profit and loss account 1 lakh, creditors 50,000, and the total of liability side 20 lakh. Similarly, you have check asset side, fixed assets 15 lakh, debtors 1 lakh, stock 2 lakh. The another name of stock called for inventories. Cash and bank balance 2 lakh. This is the opening cash and bank balance. The first paragraph, company decided to redeem both types of preference shares at 10% premium after complying with the provisions laid down under section 80 of the Companies Act. I was explained section 80 in the previous sum. When the partly paid up preference shares you can't redeem, so first you convert partly paid up preference shares into the fully paid up preference shares. Then after you redeem the preference share, this section shown
partly paid up preference shares not redeemed, but you are convert first fully paid up preference shares. Here the preference shares are partly paid up 10% and 2 rupees call up. Second paragraph, for this purpose necessary number of equity shares of 10 rupees each are issued at 20% premium to maintain cash and bank balance of 1,80,000 after redemption. It means closing cash balance after redemption of preference shares, after paid the preference shareholder, you have maintained 1,80,000 bank balance. And for this purpose, you are issued equity shares 10 rupees each and 20% premium. 20% means 2 rupees premium, because 20% of 10, so 10 into 20%, it is 2 rupees per share premium. આ પેરેગ્રાફ તમારા માટે બહુ મહત્ત્વનો છે. જરૂરી રકમના તમારે ઇક્વિટી શેર ઇસ્યુ કરવાના છે 10 રૂપીઝ ઇચ અને 20% પ્રીમિયમ, એટલે કે 10ના 20% કરો એટલે 2 રૂપિયા પ્રીમિયમ આવે, એટલે ટોટલ 12 રૂપીઝમાં શેર ઇસ્યુ થશે. બીજી વાત, બેંક બેલેન્સ 1,80,000 આફ્ટર રિડમ્શન લખ્યું છે, એટલે 1,80,000 રૂપિયા તમારે મેન્ટેન કરવાના છે પ્રેફરન્સ શેરને પેમેન્ટ આપ્યા બાદ, જે તમારા માટે ક્લોઝિંગ કેશ બેલેન્સ અથવા તો બેંક બેલેન્સ બનશે. થર્ડ પેરેગ્રાફ, after redemption, capital redemption, reserve and general reserve were utilized for issuing one bonus share fully paid up for every 4 equity shares. It means 4 equity shares હોય એને 1 bonus share આપવાનો છે, એટલે રેશિયો 1:4 ન થાય પણ 4:1 થાય. ઇટ મીન્સ જેની પાસે 4 શેર હોય એને 1 બોનસ શેર આપવાનો થાય. એક વસ્તુ ખાસ યાદ રાખજો સ્ટુડન્ટ્સ, કે બોનસ શેર ઓનલી ઇક્વિટી શેરને જ આપવાના થાય. તો બેલેન્સ શીટમાં ઉપર જુઓ, ઇક્વિટી શેર 10 લાખ રૂપીસ છે અને શેર છે 10 રૂપીસ ઇચ, એટલે ઇક્વિટી શેરની સંખ્યા થાય 10 લાખ ડિવાઈડ બાય 10, 1 લાખ. ફરીથી રિપીટ કરું, 10 લાખ રૂપીસના ઇક્વિટી શેર છે અને એક શેર છે 10 રૂપીસ ઇચ. સો 10 લાખ ડિવાઈડ બાય 10 થાય, એટલે એક ઇક્વિટી શેર થશે 1 લાખ નંબર ઓફ શેર્સ. 10 રૂપિયાનો એક શેર છે એટલા માટે. અહીંયા છે 4 ઇક્વિટી શેર હોય ત્યારે એક શેર બોનસ આપશું, તો આપણી પાસે 1 લાખ ઇક્વિટી શેર છે ત્યારે કેટલા બોનસ આપવાના એની વર્કિંગ નોટ 3 જે આપણે આગળ આવશે, જરૂર હશે ત્યારે આપણે બનાવીને પણ એક્સપ્લેન કરી શકશું. ફોર ધ લાસ્ટ પેરેગ્રાફ, ફોર ધ અબવ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ write necessary journal entries and prepare the balance sheet after redemption of preference shares. આ આપણો ક્વેશ્ચન થયો. ક્વેશ્ચનની અંદર 2 વસ્તુ પૂછેલી છે, જર્નલ એન્ટ્રીઝ એન્ડ પ્રિપેર બેલેન્સ શીટ. 20 માર્ક્સનો જ્યારે ક્વેશ્ચન હોય ત્યારે મોસ્ટ ઓફ તમને 2 ક્વેશ્ચન છે એ પૂછવામાં આવે છે. એક તો જર્નલ એન્ટ્રીઝ જેના 10 માર્ક્સ રહેશે, જે લગભગ તમારે 10 to 11 જર્નલ એન્ટ્રી આવે છે. સો 1 એન્ટ્રી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 માર્ક. અને સેકન્ડ થિંગ તમારે બનાવવાની છે બેલેન્સ શીટ. લાસ્ટ 2 ક્વેશ્ચનમાં આપણે ખાલી સ્ટડી કર્યું હતું ઓનલી ફોર જર્નલ એન્ટ્રીઝ, બેલેન્સ શીટ પ્રિપેર નહોતી કરી. બટ ટુડે આપણે જર્નલ એન્ટ્રી લખ્યા પછી આજે બેલેન્સ શીટ પણ સ્ટડી કરશું, અને પછી આજના હોમવર્કમાં લાસ્ટ 2 ક્વેશ્ચનમાં જેમાં તમે ખાલી જર્નલ એન્ટ્રીઝ જ કરેલી છે એની બેલેન્સ શીટ તમારે આજના ક્વેશ્ચનમાંથી શીખ્યા પછી પ્રેક્ટિસ કરવાની રહેશે. એટલે આજે બીજું કાંઈ એક્સ્ટ્રા હોમવર્ક નહીં આપું, બટ લાસ્ટ 2 સમની જે જર્નલ એન્ટ્રી તમે લખેલી છે તેના ઉપરથી તેની બેલેન્સ શીટ પ્રિપેર કરી લેજો, એટલે તમારા 3 ક્વેશ્ચનમાં જર્નલ એન્ટ્રી એન્ડ બેલેન્સ શીટ પ્રિપેર થઈ જાય. ઓકે, ફર્સ્ટ જ્યારે ક્વેશ્ચનમાં આવું લખ્યું હોય કે કેશ અને બેંક બેલેન્સ 1,80,000 અદરવાઇઝ સમ ફિગર આપેલો હોય એ મેન્ટેન કરવાની હોય ત્યારે આપણી ફર્સ્ટ વર્કિંગ નોટ આવશે બેંક અકાઉન્ટ. તમારે આ રીતે ડ્રો કરવાનું છે. વર્કિંગ નોટ 1 બેંક એકાઉન્ટ, પર્ટિક્યુલર રૂપીઝ. ઓકે, ફર્સ્ટ વર્કિંગ નોટ કર્યા પછી જ આપણે જર્નલ એન્ટ્રી સ્ટાર્ટ કરી શકશું. સો ઓલવેઝ યુ આર પ્રિપેર
first working note bank account. Then after you write to opening balance 2 lakh and by closing balance 1,80,000. આ ફિગર ક્યાંથી આવ્યા? તો કે ઓપનિંગ બેલેન્સ ઓલવેઝ અસેટ સાઇડ, બેલેન્સ શીટની અંદર અસેટ સાઇડમાં જે ફિગર બતાવ્યો હશે એ આપણો ઓપનિંગ બેલેન્સનો ફિગર થશે 2 લાખ, અને બાય ક્લોઝિંગ બેલેન્સનો ફિગર પેરેગ્રાફમાં, બરાબર, સેકન્ડ પેરેગ્રાફમાં લખ્યું છે કે આટલી બેંક બેલેન્સ તમારે મેન્ટેન કરવાની છે, ઇટ ઇઝ યોર ક્લોઝિંગ બેલેન્સ. એટલે અહીંયા ક્લોઝિંગ બેલેન્સનો ફિગર આવશે 1,80,000. સો રિમેમ્બર સ્ટુડન્ટ્સ, ઓપનિંગ બેલેન્સ એસેટ સાઇડથી મળશે, ક્લોઝિંગ બેલેન્સ મળશે તમને પેરેગ્રાફમાંથી. ઓપનિંગ અને ક્લોઝિંગ બેલેન્સ લખાઈ જાય ત્યાર પછી તમારે જોવાનું છે કે આરપીએસ એટલે કે રિડીમેબલ પ્રેફરન્સ શેર્સ જો પાર્ટલી પેડઅપ હોય તો એને ફૂલ્લી પેડઅપમાં કન્વર્ટ કરવા પડે. જો તમે એને ફૂલી પેડઅપમાં કન્વર્ટ કર્યા વગર રિડીમ કરી શકતા નથી, બિકોઝ સેક્શન 80 એક્ટ 2013, તો તમારે અહીંયા જોવાનું છે કે આરપીએસ ફૂલી પેડઅપ છે કે પાર્ટલી પેડઅપ. તો આપણા પ્રેફરન્સ શેર છે એ પાર્ટલી પેડઅપ છે, જે પહેલાં છે 10% વાળા, જેના પ્રેફરન્સ શેરની સંખ્યા હતી 25,000. 25,000 કેવી રીતે મળી હતી? તો કે 2 લાખ ડિવાઈડ બાય 8 રૂપીસ પેડઅપ, ડિવાઈડ બાય 10 ન કરતા, ડિવાઈડ બાય હંમેશા જેટલા રૂપીસ પેડઅપ હોય એટલા વડે જ ડિવાઈડ કરવાના થશે. સો 2 લાખ ડિવાઈડ બાય 8 એટલે શેરની સંખ્યા મળશે 25,000 શેર્સ, અને 2 રૂપીસ તમારે બાકી છે, કારણ કે 10 રૂપીસનો પ્રેફરન્સ શેર હતો, 8 પેડઅપ છે, 2 રૂપીસ બાકી છે. સો બ્રેકેટમાં જે ફિગર આપ્યો છે 25,000 ઇન્ટુ 2 એટલે આપણો અહીંયા ફિગર આવશે 50,000. તમે પ્રેફરન્સ શેર્સના પાર્ટલી પેડઅપનો કોલ રિસીવ કરો છો, સો કેશ કમ્સ ઇન, સો કેશ ઓર બેંક એકાઉન્ટ ડેબિટેડ, એટલે આમાં ડેબિટ સાઇડ લખાશે. ઇન ધીસ ક્વેશ્ચન નો એની ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સોલ્ડ. પ્રીવિયસ ક્વેશ્ચનમાં આપણે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સોલ્ડ પણ હતું, આ ક્વેશ્ચનમાં નથી, એટલે ડાયરેક્ટ આપણે આના પછીનું સ્ટેપ આવશે પ્રેફરન્સ શેર હોલ્ડરને જે પેમેન્ટ આપવાનું છે તે સ્ટેપ. પ્રેફરન્સ શેર હોલ્ડરને તમે પેમેન્ટ આપો, ઇટ ઇઝ અ કેશ ગોઝ આઉટ, કેશ તમારી ગોઝ આઉટ થાય છે. સો યુ રાઇટ ક્રેડિટ સાઇડ બાય પ્રેફરન્સ શેર હોલ્ડર એકાઉન્ટ. એનો ફિગર ડાયરેક્ટ તમને નહીં મળે, તમારે ઇનરમાં 2 કે 3 ફિગર્સ લખવા પડશે. જેમ કે અહીંયા 2 પ્રેફરન્સ શેર છે, તો પહેલું છે 10% આરપીએસ 2,50,000. હવે એકચ્યુઅલમાં બેલેન્સ શીટમાં 2 લાખ હતા, પણ આપણે એનો કોલ જો ડેબિટ સાઇડ 50,000 બતાવ્યો છે, એ મંગાવી લીધો, એટલે પ્રેફરન્સ શેર થઈ જશે 2,50,000. એટલે પહેલાં લખવાનું 10% આરપીએસ 2,50,000. બીજો ફિગર લખવાનો 12% આરપીએસ. તો 12% આરપીએસ એટલે કે બીજા જે પ્રેફરન્સ શેર છે એનો ફિગર પણ ફૂલી પેડઅપ જ છે. સો ડાયરેક્ટલી વી રાઇટ 2,50,000, કારણ કે એમાં કાંઈ કોલ મંગાવવાનો બાકી નથી, ફૂલી પેડઅપ જ છે. તો સેકન્ડ પોઈન્ટ આવશે 12% આરપીએસ 2,50,000, અને પછી ફર્સ્ટ પેરેગ્રાફમાં લખેલું છે કે પ્રેફરન્સ શેર 10% પ્રીમિયમથી રિડીમ કરવાના છે. તો અહીંયા લખવાનું થશે 10% પ્રીમિયમ. 10% પ્રીમિયમ બંને પ્રેફરન્સ શેર ઉપર ગણાય, એટલે પ્રેફરન્સ શેરનો પહેલાં ટોટલ કરી લેવાનો 250 એટલે 5 લાખ, અને 5 લાખના 10% એટલે 50,000 પ્રીમિયમ તમારે પે કરવાનું થશે. સો ત્રણેયનો ટોટલ આપણે કરશું 250, 2,50,000 અને 50,000, એટલે આઉટરમાં બાય પ્રેફરન્સ શેર હોલ્ડર એકાઉન્ટમાં ફિગર આવશે 5,50,000. ધેન આફ્ટર આ પેમેન્ટ આપણે કરવું પડશે પ્રેફરન્સ શેર હોલ્ડરને આફ્ટર પ્રોવિઝન, પછી, બરાબર, જે તમારી 6 અથવા તો 7 જર્નલ એન્ટ્રીમાં ફિગર આવે છે. આટલું લખાઈ જાય પછી તમારે ક્રેડિટ સાઇડનો ટોટલ કરવાનો, જે ટોટલ ક્રેડિટ સાઇડ આવે એ જ ટોટલ તમારે ડેબિટ સાઇડ લખવાનો. તો ટોટલ આવે છે 7,30,000, જે ટોટલ તમે લખો છો ડેબિટ સાઇડ 7,30,000. ધેન આફ્ટર ડેબિટ સાઇડ જે મિસિંગ ફિગર મળશે, ઇટ ઇઝ કોલ ફોર ટુ બેંક અકાઉન્ટ ઇસ્યુ ઓફ ન્યૂ શેર, અને ફિગર મળે છે 4,80,000. એટલે કે તમને 4,80,000નો ફિગર મળશે. આનો મતલબ એવો થયો કે તમારે 4,80,000ના ન્યૂ ઇક્વિટી શેર ઇસ્યુ કરવા પડશે.
ક્વેશ્ચનમાં ખાસ રીડ કરજો. થર્ડ પેરેગ્રાફમાં લખેલું છે કે 20% પ્રીમિયમથી ઇસ્યુ કરો છો. તો તમારે અહીંયા પ્રીમિયમ અને ઇક્વિટી શેરની વેલ્યુ છૂટી પાડવા માટે નંબર ઓફ ઇક્વિટી શેર્સ ફાઇન્ડ કરવા પડે. સો વી આર પ્રિપેરિંગ સેકન્ડ વર્કિંગ નોટ, જે 4,80,000ના ટોટલ શેર ઇસ્યુ કરો છો એ બેંકનો ફિગર છે, એમાંથી નંબર ઓફ શેર્સ ફાઇન્ડ કરવા માટે વર્કિંગ નોટ 2 આપણે પ્રિપેર કરીએ છીએ. વર્કિંગ નોટ 2નું ટાઇટલ આવશે નંબર ઓફ શેર્સ. આપણે નંબર ઓફ શેર્સ ફાઇન્ડ આઉટ કરશું, જેમાં ખાસ પોઈન્ટ લખી નાખવાનો કે ભાઈ શેર્સ તમે એટ પારથી ઇસ્યુ કરો છો કે પ્રીમિયમથી ઇસ્યુ કરો છો. જેમાં એ લખેલું છે શેર્સ ઇસ્યુડ એટ 20% પ્રીમિયમ, એટલે કે તમે 20% પ્રીમિયમથી શેર ઇસ્યુ કરો છો. આ રીતે કેલ્ક્યુલેશન્સ થશે રૂપીઝ અને નંબર ઓફ શેર્સ. અહીંયા 10 રૂપિયાનો ઇક્વિટી શેર ઇસ્યુ કરવાનો છે અને 20% પ્રીમિયમથી, એટલે ખરેખર 12 રૂપીઝ આપને મળશે. 10 રૂપિયા શેરના 2 રૂપીઝ પ્રીમિયમના, એટલે એનો મતલબ કે 12 રૂપીઝ જો મને મળે તો મારે એક શેર ઇસ્યુ કરવાનો થાય, નંબર ઓફ શેર એક ઇસ્યુ કરવો પડે. તો મને મળે છે 4,80,000. 4,80,000નો ફિગર ક્યાંથી મળ્યો? તો કે આપણે 4,80,000નો ફિગર ક્યાંથી મળ્યો? તો કે બેંક એકાઉન્ટમાં આપણે જોયું હતું કે 4,80,000નો ફિગર શેર ઇસ્યુમાં આવ્યો છે. એટલે 12 એ 1 તો 4,80,000 એ હાઉ મચ? આવું તમે કરશો એટલે તમને આન્સર મળશે 40,000 શેર્સ. 4,80,000 ઇન્ટુ 1 ડિવાઈડ બાય 12, 12 4 ઝા 48, આન્સર આવશે 40,000 શેર્સ આર ઇસ્યુડ એટ ધ 10 રૂપીઝ ઇચ. જે શેર છે એ તો તમે 10 રૂપીઝમાં જ ઇસ્યુ કરો છો, બરાબર? આ થઈ જાય પછી તમારી જર્નલ એન્ટ્રીઝ તમારે લખવાની થશે. જર્નલ એન્ટ્રીઝ આ પ્રમાણે આપણે ડ્રો કરીએ છીએ. ડેટ, પર્ટિક્યુલર્સ, લેજર ફોલિયો એટલે કે LF, ડેબિટ રૂપીઝ એન્ડ ક્રેડિટ રૂપીઝ. મેં તમને એવું કીધું હતું કે જો ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સોલ્ડ કર્યા હોય તો ફર્સ્ટ જર્નલ એન્ટ્રી તમારે લખવાની થાય ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સોલ્ડની. પણ અહીંયા આપણે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સોલ્ડ નથી કર્યા, તો આપણે ડાયરેક્ટ પહેલી એન્ટ્રી લખશું જે પ્રેફરન્સ શેર ઉપર કોલ મંગાવ્યો તેની. તો ફર્સ્ટ એન્ટ્રી આવશે બેંક અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ RPS કેપિટલ અકાઉન્ટ. ફિગર આવશે 50,000. નીચે એક્સપ્લેન કર્યું છે 25,000 શેર હતા પ્રેફરન્સ શેર જેના પર કોલ મંગાવવાનો બાકી હતો અને 2 રૂપીઝનો કોલ બાકી હતો. સો 25,000 ઇન્ટુ 2 એટલે 50,000. બિંગ કમ્પલસરી લખવાની અમાઉન્ટ ઓફ ક્લોઝ કોલ્સ ઓન RPS ઇઝ રિસીવ્ડ. સેકન્ડ જર્નલ એન્ટ્રી આવશે તમારી પ્રેફરન્સ શેર હોલ્ડરને મની રિડીમ કરવાનું જે કરીએ છીએ તેની. જેમાં આપણી પાસે 2%ના પ્રેફરન્સ શેર છે તો બંનેના પર્સન્ટેજ આગળ લગાડશું. 10% RPS કેપિટલ અકાઉન્ટ ડેબિટ 2,50,000, 12% RPS કેપિટલ અકાઉન્ટ ડેબિટ 2,50,000, પ્રીમિયમ ઓફ રિડમ્શન ઓફ પ્રેફરન્સ શેર એકાઉન્ટ ડેબિટ 50,000 અને 2 પ્રેફરન્સ શેર હોલ્ડર્સ અકાઉન્ટ 5,50,000. અહીંયા બંને પ્રેફરન્સ શેરમાં 25,000ના શેર છે એટલે 2,50,000 2,50,000 આવશે. બેનો ટોટલ 5 લાખ થાય, એના પર 10% પ્રીમિયમ એટલે 50,000 પ્રીમિયમ આવશે. બિંગમાં લખવાનું 10% 25,000 પ્રેફરન્સ શેર and 12% 25,000 preference shares 10 rupees each to be redeemed at a 10% premium. થર્ડ એન્ટ્રી આવશે પ્રોવિઝનની, જેમાં તમે પ્રોવિઝન કરો છો ઇસ્યુ ઓફ શેર્સથી. તો થર્ડ એન્ટ્રી આવશે ઇસ્યુ ઓફ શેર્સ. અહીંયા ઇક્વિટી શેર ઇસ્યુ કરી છીએ અને 20% પ્રીમિયમથી કરીએ છીએ એટલે એન્ટ્રી આપણી આ મુજબ આવશે. બેંક અકાઉન્ટ ડેબિટેડ 4,80,000 બિકોઝ તમારી પાસે 4,80,000 રૂપીઝનું ફંડ આવે છે. 2 ઇક્વિટી શેર કેપિટલ અકાઉન્ટ જેમાં ફિગર આવશે 40,000 ઇન્ટુ 10, જે આપણે વર્કિંગ નોટ 2માં નંબર ઓફ શેર્સ ફાઇન કર્યા હતા એનો યુઝ આપણે અહીંયા કરશું. 40,000 ઇન્ટુ 10 એટલે 4 લાખ. 2 શેર પ્રીમિયમ 40,000 ઇન્ટુ 2 એટલે 80,000 એટલે 80,000નું તમારે આવશે પ્રીમિયમ. બિંગમાં લખવાનું શેર ઇસ્યુડ એટ 20% પ્રીમિયમ. નેક્સ્ટ નંબર 4. અહીંયા ખાસ યાદ રાખજો
આપણે પ્રોવિઝન ટોટલ કરવાનું છે 5 લાખ રૂપીઝનું, પ્રેફરન્સ શેર કેપિટલ જેટલું પ્રોવિઝન કરવાનું હોય, બરાબર. તો અહીંયા પ્રોવિઝન તમારું થઈ ગયું છે 4 લાખનું, બરાબર. તો ફોર્થ એન્ટ્રી જે CRRની આવશે એમાં આવું આવશે, જનરલ રિઝર્વમાંથી આપણે યુટિલાઇઝ કરશું, કારણ કે જનરલ રિઝર્વ આપણી પાસે 4 લાખ રૂપીઝનું છે બેલેન્સ શીટમાં લાયબિલિટી સાઈડ. તો જનરલ રિઝર્વ અકાઉન્ટ ડેબિટ કરશું 1 લાખ ટુ CRR 1 લાખ. આ 1 લાખનો ફિગર કેવી રીતે આવ્યો નીચે જુઓ. 5 લાખ ટોટલ પ્રોવિઝન કરવાનું હતું, પ્રેફરન્સ શેર કેપિટલ 5 લાખ છે, 2 છે પ્રેફરન્સ શેર 2,50,000 એટલે 5 લાખ, જેમાંથી 4 લાખના તમે શેર ઇસ્યુ કરી દીધા, બરાબર. જે થર્ડ એન્ટ્રીમાં આપણે શેર ઇસ્યુ કર્યા હતા 4 લાખ. બેંકમાં ફિગર 480 છે, પણ આપણે ઇક્વિટી શેર કેપિટલનો જ ફિગર લેવાનો હોય છે, એટલે એ ફિગર આવશે 4 લાખ. એટલે 5 લાખ માઇનસ 4 લાખ, તમારે 1 લાખ રૂપીઝ જનરલ રિઝર્વમાંથી CRRમાં ટ્રાન્સફર કરવા પડશે. આફ્ટર ધેટ ફિફ્થ એન્ટ્રી તમારી આવશે રાઇટ ઓફ પ્રીમિયમ. તો કે પ્રીમિયમ તમે રાઇટ ઓફ કરો છો 50,000નું. તમારી સેકન્ડ એન્ટ્રીમાં તમારે પ્રીમિયમ રાઇટ ઓફ કરવાનું છે 50,000. બેલેન્સ શીટમાં જોશો તો ખ્યાલ આવશે કે આપણી પાસે કોઈ પણ ઓલ્ડ શેર પ્રીમિયમ નથી, બટ થર્ડ એન્ટ્રીમાં આપણે જે શેર ઇસ્યુ કર્યા એમાં ન્યૂ શેર પ્રીમિયમ 80,000 આવ્યું હતું, બરાબર. 40,000 × 2 એટલે 80,000નું પ્રીમિયમ થર્ડ એન્ટ્રીમાં આવેલું છે. તો અહીંયા આપણે રાઇટ ઓફ કરવાના છે 50,000, જે આપણે ન્યૂ શેર પ્રીમિયમમાંથી કરી શકશું, અને પહેલો ચાન્સ શેર પ્રીમિયમને જ આપવાનો છે. ઇફ નો અમાઉન્ટ ઓફ શેર પ્રીમિયમ ઓર નોટ સુફિશિયન્ટ અમાઉન્ટ ઓફ શેર પ્રીમિયમ હોય તો જ તમારે પ્રોફિટ એન્ડ લોસ અકાઉન્ટ યુઝ કરવાનું થશે. સો હિયર રાઇટ શેર પ્રીમિયમ અકાઉન્ટ ડેબિટેડ ટુ પ્રીમિયમ ઓન રિડમ્પશન ઓફ પ્રેફરન્સ શેર 50,000. બિંગમાં લખવાનું પ્રોવિઝન ફોર પ્રીમિયમ મેડ આઉટ ઓફ શેર પ્રીમિયમ. ધેન આફ્ટર 6th એન્ટ્રી આવશે તમારી પ્રેફરન્સ શેર હોલ્ડર અકાઉન્ટ ડેબિટેડ ટુ બેંક અકાઉન્ટ. ઇટ મીન્સ તમારે પ્રેફરન્સ શેર હોલ્ડરને પેમેન્ટ આપી દેવાનું. 5,50,000 ટોટલ પે કરવાના થશે. 5 લાખ રૂપીઝ પ્રેફરન્સ શેર કેપિટલના, 2,50,000 પ્લસ 2,50,000 એટલે 5 લાખ, અને એના ઉપર 10% પ્રીમિયમ એટલે 50,000. બિંગમાં લખવાનું પેમેન્ટ મેડ ટુ શેર હોલ્ડર્સ. આ તમારી ટોટલ 6 જર્નલ એન્ટ્રી પ્રેફરન્સ શેરના રિલેટેડ આવશે. નાવ વર્કિંગ નોટ 3 કેલ્ક્યુલેશન ઓફ બોનસ શેર્સ. તમારે બોનસ શેરનું કેલ્ક્યુલેશન કરવું પડશે. જે ફિગર આપણે રીડ કર્યો હતો કે 4 શેર હોય એને 1 બોનસ શેર આપવાનો છે, એટલે કે 4 એ 1 બોનસ શેર. તો તમારે આ રીતે વર્કિંગ નોટ કરવાની, ઓલ્ડ શેર્સ એન્ડ બોનસ શેર્સ 4 એ 1. તો જૂના ઇક્વિટી શેર 1 લાખ હતા. 1 લાખ કેવી રીતે મળ્યા હતા? તો કે ક્વેશ્ચનમાં 10 લાખ રૂપીઝની ઇક્વિટી શેર કેપિટલ હતી, 10 રૂપીઝ ઇચ. સો 10 લાખ ડિવાઈડ બાય 10 એટલે 1 લાખ નંબર ઓફ ઇક્વિટી શેર્સ આવશે. તો આપણે આ પ્રમાણે કેલ્ક્યુલેશન કરશું. 4 એ 1 તો 1 લાખ એ હાઉ મચ? આન્સર આવશે 25,000 શેર્સ. 25,000 શેર્સ જે આન્સર આવ્યો એ આન્સર તમારે મલ્ટીપ્લાય કરવાનો. એક બોનસ શેર તમે 10 રૂપીઝનો ઇસ્યુ કરો છો, કારણ કે ઇક્વિટી શેર 10 રૂપીઝના છે. જો શેર 100 રૂપીઝના હોય તો મલ્ટીપ્લાય બાય 100 થાય, 10 રૂપીઝનો શેર હોય તો મલ્ટીપ્લાય બાય 10 થાય. સો 25,000 × 10 તમારે 2,50,000નું બોનસ શેર આપવાનું થશે. હવે આપણને પેરેગ્રાફમાં ક્લિયર કહેવામાં આવ્યું છે કે CRRનો યુઝ કરો એન્ડ જનરલ રિઝર્વ યુઝ કરો, કારણ કે અહીંયા આપણી પાસે CRR 1 લાખ રૂપીઝ છે, બરાબર. CRR એન્ટ્રી નંબર 4માં હશે. ચેક કરવું હોય તો બેક જઈને તમે ચેક કરી શકો છો. CRR 4th એન્ટ્રીમાં 1 લાખ રૂપીઝનું આપણે હતું, પણ આપણે બોનસ શેર આપવા માટે 2,50,000ની રિક્વાયરમેન્ટ છે. તો આપણે એવું કરશું, જે ક્વેશ્ચનમાં કીધેલું છે એ મુજબ, કે 1 લાખ રૂપીઝ આપણે યુઝ કરશું CRRમાંથી, અને બાકીના જે 1,50,000 ઘટે છે, 2,50,000 માઇનસ 1 લાખ CRRમાંથી લીધા, તો બાકીના 1,50,000 આપણે લેશું GRમાંથી. તો નેક્સ્ટ એન્ટ્રી બોનસ શેરના પ્રોવિઝનની આવશે.
એન્ટ્રી નંબર 7, CRR એકાઉન્ટ ડેબિટેડ 1 લાખ રૂપીસ, જનરલ રિઝર્વ એકાઉન્ટ ડેબિટેડ 1,50,000, કારણ કે 1,50,000 આપને ઘટે છે. 2 બોનસ ટુ શેર હોલ્ડર એકાઉન્ટ આવશે 2,50,000, એટલે કે બોનસ ટુ શેર હોલ્ડરમાં ફિગર જશે 2,50,000. બિંગમાં લખવાનું પ્રોવિઝન ફોર બોનસ શેર્સ. આ તમારી એન્ટ્રી નંબર 7 થશે. બોનસ શેરનું પ્રોવિઝન થઈ જાય પછી 8 નંબરની એન્ટ્રી પાસ કરવાની, બોનસ ટુ શેર હોલ્ડર્સ અકાઉન્ટ ડેબિટેડ ટુ ઇક્વિટી શેર કેપિટલ અકાઉન્ટ 2,50,000. બિંગ લખવાનું બોનસ શેર્સ આર ઇશ્યુડ આઉટ ઓફ CRR અને GR પણ તમે લખી શકો છો. ઓકે, તો આ 8 એન્ટ્રીઝ તમે પાસ કરો એટલે તમારો પ્રેફરન્સ શેરનો આખો કન્સેપ્ટ જર્નલ એન્ટ્રીનો કમ્પ્લીટ. ઓકે, હવે આપણને ક્વેશ્ચનમાં પૂછવામાં આવ્યું છે કે બેલેન્સ શીટ પ્રિપેર કરો. બેલેન્સ શીટ તમારા માટે ન્યૂ છે. સો બેલેન્સ શીટ આપણે આ રીતે પ્રિપેર કરશું. ફર્સ્ટ તમારે બેલેન્સ શીટ આ પ્રમાણે ડ્રો કરી લેવાની. હેડિંગ આપવાનું બેલેન્સ શીટ ઓફ હેલી લિમિટેડ એઝ 31 માર્ચ 2009, જે યર હોય એ લખી નાખવાનું. 4 કોલમ તમારે ડ્રો કરવાના છે. ફર્સ્ટ એને કોઈ નેમ નહીં આપીએ, સેકન્ડ પર્ટિક્યુલર, ધેન નોટ્સ અને લાસ્ટ કોલમ રૂપીઝનું. સૌ પ્રથમ આ પ્રમાણે બેલેન્સ શીટ તમારે ડ્રો કરવાની છે. પહેલાં આખી બેલેન્સ શીટ તમારે લખી લેવાની રહેશે, પછી ફિગર પુટઅપ કરવાના રહેશે. ફર્સ્ટ તમારે લખવાનું રોમન 1 ઇક્વિટી એન્ડ લાયાબિલિટીઝ. પહેલો પોઈન્ટ આ લખવાનો થશે રોમન 1 ઇક્વિટી એન્ડ લાયાબિલિટીઝ. એની નીચે લખવાનું 1 કરીને શેર હોલ્ડર્સ ફંડ્સ. એની નીચે 1 કરીને લખશું આપણે શેર હોલ્ડર્સ ફંડ્સ. એની નીચે તમારે લખવાનું એ કરીને બ્રેકેટમાં શેર કેપિટલ અને નોટ્સની અંદર લખવાનું 1, કારણ કે એની તમારે 1 નંબરની નોટ પ્રિપેર કરવી પડશે. એની નીચે લખશું બી કરીને રિઝર્વ્સ એન્ડ સરપ્લસ નોટ નંબર 2. આ ફિક્સ જ છે બેલેન્સ શીટ. સૌ પ્રથમ આ પ્રમાણે ડ્રો કરી લેવાનું રહેશે તમારે, અને પછી જ એની અંદર ફિગર પુટઅપ કરવાના રહેશે. 1 નંબર શેર હોલ્ડર્સ ફંડ, એની અંદર 2 પોઈન્ટ આવશે. એ શેર કેપિટલ, બી રિઝર્વ એન્ડ સરપ્લસ. ધેન આફ્ટર સેકન્ડ પોઈન્ટ આવશે કરંટ લાયાબિલિટીઝ. કરંટ લાયાબિલિટીઝ સેકન્ડ પોઈન્ટ લખાઈ જાય. એની નીચે જે કંઈ પણ કરંટ લાયાબિલિટીઝ આપણા ક્વેશ્ચનમાં હોય એ આવશે. અહીંયા આપણા ક્વેશ્ચનમાં એક જ કરંટ લાયાબિલિટીઝ છે, ટ્રેડ પેયેબલ્સ. ઇટ મીન્સ ક્રેડિટર્સ. આપણી બેલેન્સ શીટમાં તમે જોશો તો લાયાબિલિટી સાઇડ લાસ્ટમાં ક્રેડિટર્સ આપેલા છે, પણ બેલેન્સ શીટમાં એનું નેમ રહેશે ટ્રેડ પેયેબલ્સ. પણ બ્રેકેટમાં તમે લખી શકશો ક્રેડિટર્સ, એટલે તમારે મિસ્ટેક થાય નહીં. ટ્રેડ પેયેબલ્સ એક જ છે, અધરવાઇઝ કંઈ હોત વધારે પ્રોવિઝન ફોર ટેક્સ કે પ્રોવિડન્ટ ફંડ કે એક્સેટ્રા તો અહીંયા લખત. કાંઈ ન હોય તો છેલ્લે પછી ટોટલનું ખાનું દોરી લેવાનું. ટોટલ અને આનો ટોટલ કરશો, આ ટોટલ થયો તમારો લાયાબિલિટી સાઇડનો. તો બેલેન્સ શીટ તમે ડ્રો કરશો. જો નાનકડો ક્વેશ્ચન હોય પ્રેફરન્સ શેરમાં તો હાફ પેજ ઉપરનું લાયાબિલિટી માટે રાખશું, નીચેનું હાફ પેજ એસેટ્સ માટેનું રાખશું. બરાબર. અને તમે એવું પણ કરી શકો છો કે આપણે એક ચેપ્ટર પણ છે ફાઇનલ અકાઉન્ટ, તો એમાં આખું પેજ તમારે ડ્રો કરવું પડશે લાયાબિલિટીનું. ત્યારે 1 પેજ લાયાબિલિટી અને 1 પેજ અસેટ્સનું રાખશું. અત્યારે તો આપણે જનરલી એમાં 6 to 7 લાઈન જ જોશે, એટલે તમે લોકો એવું કરજો કે એક પેજમાં ઉપરનો પોર્શન રોમન 1 આવી ગયું ઇક્વિટી એન્ડ લાયાબિલિટી, એ રીતે ડ્રો કરી નાખવાનું. 6 to 7 લાઈન જોશે. આખે આખું આ ફોર્મેટ લખી જ નાખવાનું છે પહેલાં બ્લેન્ક, પછી રોમન 2નું ટાઇટલ આપી દેવાનું અસેટ્સ. બરાબર. ટોટલની નીચે જ તરત જ તમારે ટાઇટલ આપી દેવાનું છે રોમન 2 અસેટ્સ. એની અંદર ફર્સ્ટ પોઈન્ટ આવશે નોન કરંટ અસેટ્સ. એની અંદર પહેલો પોઈન્ટ આવશે નોન કરંટ અસેટ્સ. એ નોન કરંટ અસેટ્સની નીચે આવશે ફિક્સ્ડ અસેટ્સ. ફિક્સ અસેટ્સને નોટ્સ આપવી હોય તો 3 નંબરની આપી શકો, પણ આપણા ક્વેશ્ચનમાં ફિક્સ અસેટ્સનો એક જ ફિગર છે, તો નોટ્સની રિક્વાયરમેન્ટ નથી. પણ સપોઝ અસેટ્સ સાઇડ એવું લખેલું હોય બિલ્ડિંગ, ફર્નિચર એક્સેટ્રા, તો તમારે ફિક્સ અસેટ્સને નોટ નંબર 3 આપી એની અલગથી નોટ પ્રિપેર કરી
અને ધેન આફ્ટર એનો ટોટલ અહીંયા પુટઅપ કરવાનો રહેશે. સેકન્ડ પોઈન્ટ આપશું આપણે કરંટ એસેટ્સ. કરંટ એસેટ્સની અંદર 3 નેમ્સ બરાબર તમારે લખવાના થશે. એ પહેલાં લખી નાખવાના, પછી એમાંથી ફિગર મૂકશું. 3 નેમ્સ કમ્પલસરી લખી નાખવાના. સપોઝ કોઈ ફિગર ન હોય તો પછી આપણે નહીં લખીએ, એ ફિગરમાં બ્લેન્ક આવશે. પહેલો પોઈન્ટ આવશે એ ઇન્વેન્ટરીઝ, બ્રેકેટમાં એનું નેમ લખશું આપણે સ્ટોક. બી આવશે ટ્રેડ રિસીવેબલ્સ, જેનું નામ આપી દેશું આપણે ડેટર્સ. અને ત્રીજું નેમ આવશે કેશ એન્ડ બેંક બેલેન્સ. આ 3 નેમ કરંટ એસેટ્સમાં લખી જ નાખવાના અને ધેન આફ્ટર પછી તમારે લખવાનું ટોટલ. લાયબિલિટીનો ટોટલ અને એસેટ્સનો ટોટલ જો સિમિલર આવે, સેમ આવે, તો ઇટ મીન્સ યોર ક્વેશ્ચનનો આન્સર છે એ રાઈટ. પણ જો એ આન્સરમાં ડિફરન્સ આવે તો સમજી લેવાનું કે ક્યાંક તમે મિસ્ટેક કરેલી છે. ઓકે, હવે આપણે ફિગર લખતા જઈએ. તો સૌથી પહેલાં આપણે લાયબિલિટી સાઈડમાં ફિગર લખશું શેર કેપિટલનો. શેર કેપિટલનો ફિગર અહીંયા મેં લખેલો છે 16,50,000. હવે આ 16,50,000નો મેં ફિગર લખી નાખ્યો, એ આવ્યો ક્યાંથી? તો એના માટે તમારે પહેલાં નોટ 1 બનાવવી પડશે. જો હું નોટ 1 બનાવું છું, નોટ 1 શેર કેપિટલ, આવું ટાઇટલ આવશે, નોટ 1 શેર કેપિટલ. એની અંદર તમારે 3 કોલમ ડ્રો કરવાના છે, પર્ટિક્યુલર્સ, રૂપીઝ એન્ડ રૂપીઝ. એની અંદર સૌથી પહેલાં આપણે લખશું ઇક્વિટી શેર્સ ઓફ 10 રૂપીઝ ઇચ, જે બેલેન્સ શીટમાં આપણા જૂના ઇક્વિટી શેર છે 10 લાખ રૂપીઝવાળા, સૌથી પહેલાં જ આપ્યું છે, એ 10 લાખ રૂપીઝ લખાશે. ઇક્વિટી શેર 10 રૂપીઝ ઇચ 10 લાખ. પછી પ્લસ કરવાનું ઇસ્યુ ઓફ ન્યૂ શેર. તો આપણે આ ક્વેશ્ચનમાં ન્યૂ શેર ઇસ્યુ કર્યા હતા 3rd જર્નલ એન્ટ્રીમાં 4 લાખ. પ્રીમિયમ ભેગું નથી લેવાનું, ખાલી શેર લેવાના છે. તો ઇસ્યુ ઓફ ન્યૂ શેર કરેલા હતા 4 લાખ. અને પછી પ્લસ કરવાનું, તમે બોનસ શેર પણ આમાં આપો છો 2,50,000. એટલે બોનસ શેર લખવાના 2,50,000. એનો ટોટલ કરી લેવાનો, જે ટોટલ આવે છે 16,50,000. અને આ જે ટોટલ આવે છે એ આપણે અહીંયા મૂક્યું હતું શેર કેપિટલમાં 16,50,000. ઓકે, ક્લિયર? નાવ રિઝર્વ એન્ડ સરપ્લસ, જેમાં નોટ નંબર 2 લખેલી છે અને ટોટલ આવશે એનો 2,80,000. તો આ 2,80,000 ફિગર ક્યાંથી મળ્યો? તો એના માટે તમે વર્કિંગ નોટ 2 બનાવશો, એટલે કે નોટ 2 તમારે આ રીતે પાછી ડ્રો કરવાની. રિઝર્વ એન્ડ સરપ્લસ. રિઝર્વ એન્ડ સરપ્લસમાં પહેલો પોઈન્ટ આવશે જનરલ રિઝર્વ. બ્રેકેટમાં ખાસ જુઓ નીચે, તો કે જનરલ રિઝર્વ આપણી પાસે બેલેન્સ શીટમાં છે 4 લાખ. એમાંથી સૌથી પહેલાં આપણે 1 લાખ યુઝ કર્યું CRRમાં, એટલે 4 લાખ માઇનસ 1 લાખ કરવાના, CRRમાં યુઝ કર્યું છે એટલા માટે. પછી માઇનસ કર્યા છે 1,50,000, જે આપણે બોનસ શેર આપવા માટે યુટિલાઇઝ કર્યું હતું, બરાબર? તો એ માઇનસ કરશું. તો 4 લાખમાંથી 1 લાખ અને 1,50,000 માઇનસ કરો તો ફિગર આવશે 1,50,000, જે આપણે ઇનર કોલમમાં મૂકી દીધો. યાદ રાખજો, જનરલ રિઝર્વમાં દર વખતે તમારે કંઈક ને કંઈક તો માઇનસ કરવાનું થશે જ. જેટલું તમે યુટિલાઇઝ કરેલું છે આગળ, એ ફિગર અહીંયા માઇનસ થશે. પછી આવશે પ્રોફિટ એન્ડ લોસ એકાઉન્ટ, જેનો આપણે જરા પણ યુઝ કરેલો નથી. એટલે સેમ ટુ સેમ ફિગર જે બેલેન્સ શીટમાં છે 1 લાખ, એ જ આપણે અહીંયા મૂકી દઈશું. પછી આવશે શેર પ્રીમિયમ. અહીંયા જૂનું શેર પ્રીમિયમ કંઈ ક્વેશ્ચનમાં છે નહીં. ન્યૂ શેર પ્રીમિયમ 80,000નું તમારે આવે છે 3rd એન્ટ્રીઝમાં, અને એમાંથી આપણે રાઇટ ઓફ કર્યા હતા 50,000, બરાબર? તો એ માઇનસ કરી નાખશું. 80 માઇનસ 50,000, ફિગર વધશે 30,000, જે તમે ઇનર કોલમમાં મૂકો છો. પછી આવે CRR, પણ આપણું CRR પૂરેપૂરું આપણે બોનસ શેરમાં યુટિલાઇઝ કરી લીધું છે, એટલે અહીંયા CRR આવશે નહીં. ઓકે, ધેન આફ્ટર આ 3 ફિગર્સનો ટોટલ કરો, આન્સર આવશે 2,80,000, જે આપણે મૂકેલો છે. ઓકે, સો 1 નોટનો ટોટલ હતો 16,50,000 એ મૂકો, સેકન્ડ નોટનો ટોટલ હતો 2,80,000 એ મૂકો. ધેન આફ્ટર ટ્રેડ પેયેબલ્સ. ટ્રેડ પેયેબલ્સ એટલે કે ક્રેડિટર્સ, જે બેલેન્સ શીટમાં લાયબિલિટી સાઈડ આપેલા જ છે 50,000, ડાયરેક્ટ આપણે 50,000 મૂકી દેશું.
ઓકે, એમાં બીજું કંઈક પ્લસ માઇનસ થતું નથી. હવે કાંઈ બાકી રહેતું નથી, તો આપણે લાયબિલિટી સાઇડનો ટોટલ કરી લઈએ. ટોટલ મળે છે આપણને 19,80,000. એટલે આપણી બેલેન્સ શીટનો હાફ પોર્શન અહીંયા કમ્પ્લીટ થઈ ગયો. ઓકે, હવે આ 19,80,000નો ટોટલ લાયબિલિટી સાઇડનો આવ્યો, એ જ ટોટલ અસેટ સાઇડનો આવે તો જ આપણો સમ સાચો. હવે આપણે અસેટ સાઇડનું ફોર્મેટ લઈએ. તો અસેટ સાઇડના ફોર્મેટમાં પહેલું છે નોન કરંટ અસેટ્સ, જેની નીચે છે ફિક્સ અસેટ્સ. ફિક્સ અસેટ્સ આપણા ક્વેશ્ચનની અંદર અસેટ સાઇડ ડાયરેક્ટ આપણને આપેલી જ છે. ધ્યાનથી જુઓ, 15 લાખ, તો ડાયરેક્ટ આપણે અહીંયા મૂકી દેશું 15 લાખ. આપણે એના માટે કોઈ અલગ નોટ પ્રિપેર કરવાની રિક્વાયરમેન્ટ નથી, બિકોઝ અહીંયા કોઈ અલગ અલગ નામ નથી આપ્યા. પણ સપોઝ અલગ અલગ નામ આપ્યા હોય, લેન્ડ 5 લાખ, મશીનરી 5 લાખ, ફર્નિચર 5 લાખ, તો આપણે નોટ 3 બનાવવી પડે. એમાં પહેલાં ત્રણેય નામ લખવા પડે ઇનરમાં, પછી એનો ટોટલ કરવાનો 15 લાખ થાય, અને પછી અહીંયા લખવાનું ફિક્સ અસેટ્સ, નોટમાં લખવાનું 3 અને રૂપીસમાં લખવાના થાય 15 લાખ. પણ આપણા ક્વેશ્ચનમાં ડાયરેક્ટ ફિક્સ અસેટ્સ છે, સો વી રાઇટ ધ ડાયરેક્ટ 15 લાખ. સેકન્ડ પોઈન્ટ આવશે કરંટ અસેટ્સ. કરંટ એસેટ્સ પણ તમે ક્વેશ્ચનમાં જુઓ ધ્યાનથી, તો તમારી પાસે પહેલો પોઈન્ટ છે ઇન્વેન્ટરીઝ. તો ક્વેશ્ચનમાં ઇન્વેન્ટરીઝ આપેલી છે 2 લાખ. ડાયરેક્ટ આપેલું છે, એમાં કંઈ પ્લસ માઇનસ થતું નથી, તો ડાયરેક્ટ લખી નાખશું સ્ટોક 2 લાખ. ધેન આફ્ટર નેક્સ્ટ પોઈન્ટ છે ટ્રેડ રિસીવેબલ, જેનું સેકન્ડ નેમ છે ડેટર્સ. તો બેલેન્સ શીટમાં તમે ધ્યાનથી જુઓ, અસેટ સાઇડ તમને ડેટર્સ આપેલા છે 1 લાખ, તો ડાયરેક્ટ આપણે અહીંયા પુટઅપ કરશું 1 લાખ. બરાબર. અને કેશ અને બેંક બેલેન્સ, તો કેશ અને બેંક બેલેન્સનો ફિગર જે તમને ક્વેશ્ચનની અંદર પેરેગ્રાફમાં કહેવામાં આવ્યું હોય છે, કેશ અને બેંક બેલેન્સ તમારે આટલી મેન્ટેન કરવાની છે. જે મેન્ટેન કરવાની કીધી છે એ કેશ એન્ડ બેંક બેલેન્સ તમારે અહીંયા લખવાની થશે, જે આપણે કીધી હતી 1,80,000. તો આપણે અહીંયા લખશું કેશ એન્ડ બેંક બેલેન્સ 1,80,000. આ બધા ફિગર લખાઈ જાય. ધેન આફ્ટર આપણે કરવાનો થાય ટોટલ, તો ટોટલ આવશે 19,80,000. ઓકે, આનો મતલબ એવો થયો કે આપણે સૌથી પહેલાં ચેક કરશું, જો ધ્યાનથી, તો લાયબિલિટી સાઇડનો ફિગર આ પ્રમાણે આવતો હતો 19,80,000. બરાબર. અને સિમિલરલી આવો જ ફિગર આપણી પાસે સેમ ટુ સેમ આવે છે 19,80,000નો ફિગર અસેટ સાઇડનો, જે આપણા એક જ પેજના બે હાફ પોર્શન હશે. ઉપર નીચેનો ટોટલ કેવો આવે છે? સેમ. ઓકે, તો મેં તમને આજે ક્વેશ્ચન નંબર 3 બેલેન્સ શીટ અને જર્નલ એન્ટ્રી સાથે ફૂલ ક્વેશ્ચન 20 માર્ક્સનો સોલ્વ કરાવ્યો છે. આ ક્વેશ્ચન્સ બરાબર ધ્યાનથી, એવું લાગે તો હજી એક વખત આખો વિડીયો ફરી જોઈ જાજો. બરાબર છે. અને પછી તમે આ ક્વેશ્ચનનો હું તમને PDF ફાઇલ મોકલું છું, જેમાંથી તમે જાતે ક્વેશ્ચન ટ્રાય કરવાની કોશિશ કરજો. અને પછી ન થાય તો પાછો એક વખત વિડીયો જોઈ લેવાનો કે ક્યાં મિસ્ટેક કરો છો. અને આવા સિમિલર 2 ક્વેશ્ચન મેં તમને આની પહેલાં વિડીયો દ્વારા એક્સપ્લેન કરેલા જ છે, અને એક ક્વેશ્ચનનું હોમવર્કમાં પણ આપેલો છે, જેમાં તમારે બેલેન્સ શીટ આજે બનાવવાની છે. બરાબર. તો આજના દિવસમાં ખાલી તમારે બેલેન્સ શીટની પ્રેક્ટિસ કરવાની રહેશે. ભૂલ્યા વગર બેલેન્સ શીટની પ્રેક્ટિસ કરી લેજો. ઓકે, થેન્ક યુ વેરી મચ. ઇફ યુ આર હેપી ફોર વોચ ધીસ વિડીયો, દેન ક્લિક લાઇક બટન. જો તમને અમારી મેથડ હું જે સમજાવું છું બરાબર સમજાય છે, ગમે છે, તો આપણી કોલેજની જે વેબસાઇટ છે, બરાબર, એને જો સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો એને સબસ્ક્રાઈબ પણ કરી દો. અને તમને વિડીયો જોયા પછી એમ લાગે કે ના બરાબર મજા આવી, સરસ રીતે સમજાઈ ગયું છે, બરાબર, તો એટલીસ્ટ ખાલી એકવાર વિડીયો લાઇક કરો, તો અમને લોકોને એવો ખ્યાલ આવશે કે ના સ્ટુડન્ટ્સને આ જે મેથડ છે, આ સિચ્યુએશનમાં જે આપણે અત્યારે પ્રયત્ન કરી રહ્યા છીએ, કારણ કે એકચ્યુઅલમાં અકાઉન્ટ બોર્ડ ઉપર શીખવાડવું ઇઝી છે. બરાબર. આવી રીતે ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ પર શીખવાડવું થોડુંક હાર્ડ પણ છે, પણ છતાં અમે પ્રયત્ન કરીએ છીએ. અને તમને પણ કદાચ આ પ્રયત્ન ગમ્યો પણ હશે, અને તમને આના દ્વારા શીખવા પણ મળે છે. અત્યારે આ જે સિચ્યુએશન છે, તો એક વખત વિડીયો જોયા પછી તમને એમ લાગે કે ના ખરેખર મજા આવી છે, સરસ છે વિડીયો, બરાબર, સારું શીખવા મળે છે, તો લાઈક કરવાનું ભૂલતા નહીં. ઓકે,
Thank you very much.